skúšať prečítať daco. Zaujímavé. Hej? Svoj žalmu. Prečítam potom a potom preložíš. Ale to až potom. Prečítaj. To až potom. A ja prečítam tiež. To až potom. Dobre. Sláva Bohu. Nemusíš až to mikrofón. Dočas tom Kyrio. Preložíš. Nemusíš. Dobre, hej, že je blízko. Dobre, volám sa Filip. Hlasnejšie môžeš. Volám sa Filip. Melene Filipo. Narodil som sa na Slovensku. Γεννήθηκα στην Σλοβακία. V štvorčlennej rodine, ako mám jednu sestru. Τετράμερο οικογένεια. Έχω μία αδερφή ακόμη. A narodil som sa v klasickej evanjelíckej rodine. Σε τυπική λουτεριανική εκκλησία προτεσταντική δηλαδή. Takže boli sme klasicky tak skôr vedení ku Bohu od mala, od útleho detstva. Μας οδηγούσαν στον Θεό από μικρά παιδιά. Takže moje poznanie Boha bolo také, že klasicky sme chodili do kostola a navštevovali, ale Η γνώση μου για το Θεό ήταν στο να πηγαίνω εκκλησία από μικρός. veril som, že je Boh. Ale Πίστευα ότι υπάρχει Θεός. Tak možno jak väčšina z nás, že jak začínala asi kresťansky. Όπως ίσως και περισσότεροι από εμάς. Έτσι ξεκίνησα και εγώ. Že môžem ďakovať Bohu. Detstvo som mal pekné, veľmi pekné. Αλλά μπορώ να δοξάζω και να ευχαριστώ το Θεό. Ήταν ωραία η παιδική μου ηλικία, ήταν πολύ όμορφα. Pamätám si, že rodičia nás brali dosť na výlety a chodili sme sa tak nájsť a tak ďalej. Οι γονείς μας έπαιρναν συχνά στις εκδρομές να τρώμε στα εστιατόρια. Sestra je o 2 roky mladšia. Η αδερφή μου είναι 2 χρόνια μικρότερη. Keď som mal 3 roky, ona približne rok. Όταν ήμουνα 3 χρονών περίπου και αυτή λίγο πάνω από 1 χρόνο. Boli sme sa tiež nájsť tam blízko u nás v reštaurácii. Πάλι ένα απόγευμα πήγαμε να φάμε σε ένα εστιατόριο στο χωριό που είναι τώρα. Pamätám si obraz doteraz, že zberali sme so sestrou šišky. Και θυμάμαι την εικόνα που μαζεύαμε από τα πεύκα αυτά, δεν ξέρω πώς τα λένε. Στους καρπούς, ας το πούμε. Mamka trošku sa vzdialila od nás. Η μάνα μας ήταν λίγο πιο πέρα, δεν ήταν από κοντά. Išiel som na taký pokop studne pre Και εγώ šišku. ανέβηκα σε ένα πηγάδι για να πάρω ένα τέτοιο. Pokop sa pootvoril a ja som letel saltom do studne. Αυτό το που είναι πάνω το σιδερένιο που σκεπάζει το πηγάδι, έφυγε και εγώ έπεσα μέσα στο πηγάδι. Začal som sa topiť. Έκανε και σάλτα και άρχιζε να πνίγεται στο νερό. Boli veľmi také ťažké pocity pre mňa tam, čo si Ήταν πολύ doteraz δύσκολα pamätám. συναισθήματα, παρόλο ότι ήταν μικρός, αλλά τα θυμάται ακριβώς όπως έγινε. Určite to zanechalo aj na takú malú detskú dušu, nejaké také pozostatky potom. Και σίγουρα άφηνε και κάποια τραύματα μέσα μου, στην παιδική μου ψυχή. Aj vďaka Bohu držal som sa jednej tam ruky. Αλλά δόξα στο Θεό πιάστηκα από μια σωλήνα που υπήρχε εκεί. A môžem povedať, že to bola ruka Panova. Εγώ πιστεύω ότι ήταν χέρι του Θεού που δεν πνίγηκα και με κράτησε. Ďaká Bohu, že tam bol jeden vodár, hneď skočil po mňa, keď ma našli. Υπήρχε εκεί στο εστιατόριο γιατί η αδερφή έκλαιγε και υπήρχε ένας υδραυλικός και κατέβηκε κάτω και με έβγαλε. A taktiež ďakujem Bohu, že sestra neišla tam skôr. Ευχαριστώ τον Κύριο που δεν ανέβηκε η αδερφή και δεν έπεσε αυτή. Bola len jedna ročná. No, jeden rok mal. Ίσως ήταν μόνο ένας χρόνο και δεν ξέρουμε μετά πώς να γινότανε. Takže to bol taký prvý moment, čo viem, že Pán bol vtedy so mnou tam, čo si doteraz. Ήταν η πρώτη, ίσως μοναδική τότε στιγμή που τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός ήταν εκεί και με έσωσε. No, tak ako čas prechádzal, tak detstvo tiež pekné bolo. Περνούσε ο χρόνος, ωραία τα παιδική ηλικία. Akurát, no, tak možno ako vo viacerých manželstiev, tak vo svete, tak zažili sme hádky a rôzne také veci, čo tiež nebolo. Ζούσαμε κάποια
Όπως στον κόσμο, δηλαδή είδαμε καμία φορά τους γονείς να τσακώνονται και τέτοια. Určite tiež niečo tak zanechal, ako tak. Ίσως και αυτό κάτι μας άφησε. Ale ináč ďaká Bohu veľmi pekné detstvo, Αλλά ďakujem Bohu za to. αλλιώτικα όλα ήταν πολύ ωραία. Tak keď som mal 13 rokov, sestra mala 11, tak Όταν ήμουν 13 χρονών όμως και η αδερφή 11, otec ochorel na rakovinu αρρώστησε ο πατέρας, έπαθε καρκίνο a rok na to, no necelý rok, 14 keď som mal, tak και zomrel. μέσα σε ένα χρόνο πέθανε. Takže mamka, hej, ostala na nás sama. Η μάνα έμεινε μόνη της για μας. A tak, jak je napísané, že dovám je zastupcom Boh a Αλλά όπως λέει η γραφή ότι στις χήρες είναι sirotam otcom. υπερασπιστής και πατέρας της στα ορφανά, έτσι έγινε όντως. Tak platilo to u nás 100%. 100% εκπληρώθηκε αυτός ο λόγος. Ďaká Bohu, Pán sa o nás postaral, mali sme až prebytok, by som povedal, Ο všetkého. Κύριος μας βοήθησε και είχαμε παραπάνω από ό,τι χρειαζόμασταν. A ďakujem aj Bohu za mámku, veľmi nám pomohla a bola Ευχαριστώ να τον Θεό και απορώ. για τη μάνα, γιατί ήταν πραγματικά στήριγμα για μας. tak ako čas prechádzal trošku, začal som sa venovať v 16 rokoch behaniu. Και όπως κυλούσε ο χρόνος, ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό και συγκεκριμένα στίβο. Του άρεσε και άρχισε επαγγελματικά, ας το πούμε, να τρέχει. Ďaká Bohu, aj celkom som bol v takej dobrej partii, chlapci ako nežili v takom až riechu. Και είχα και καλή παρέα που δεν ζούσαν πολύ βαθιά στην αμαρτία. Až na pár, hej, keď som išiel na pár diskoték a tak ďalej. Ίσως για κάποιες στιγμές που πήγα για δισκοτέκ και εκεί ήπιε λίγο. Ale každý večer bol tak platný, že nešiel som spať bez toho, že by som sa nepomodlil. Αλλά κάθε βράδυ προσευχήθηκα. Δεν υπήρχε ένα βράδυ να μην κάνω έστω και τυπική προσευχή. To si stále pamätám, hej, že stále som sa modlil. Το θυμάμαι ότι πάντα προσευχήθηκα. I keď teraz si spomínam ešte skôr, keď otec ochorel, vtedy stále som sa len modlil, to si pamätám, Και že θυμάμαι stále, τώρα το θυμήθηκα ότι όταν αρρώστησε ο πατέρας συνέχεια προσευχόμουν. že na tom vidieť, že jak, čím väčší bol, tým dýšie Pán. Že ako tak sa Πάνω σε utieka αυτό φαίνεται ότι όσο πιο δυνατό πόνο, τόσο πιο πολύ κοντά ο Θεός και εμείς τρέχουμε πιο κοντά στον Θεό. že v ťažších situáciách vtedy potrebujeme Pána. Στις δύσκολες στιγμές πιο πολύ χρειαζόμαστε το Θεό. No a tak, jak čas prechádzal, tak 8 rokov som sa venoval behaniu ustavične. 8 χρόνια έκανα το αθλητισμό, αυτό το στίβο. Ale už tak, jak čas prechádzal, začal som cítiť aj dosť také úzkostné stavy na duši. Αλλά μετά από 8 χρόνια συμπληρώνω ότι ήταν αρκετά καλός, έπαιρνε και μετάλλια και τέτοια. Αλλά μετά τα 8 χρόνια ξεκίνησαν κάποιες θλίψεις από πουθενά μέσα τους, ψυχικές. Začal som sa veľmi trápiť a άρχισα να στενοχωριέμαι. Tak, jak som študoval, mamka odišla pracovať preč, Sonia, sestra taktiež preč. Σπούδαζα, τώρα είναι φυσιοθεραπευτής. Η μάνα έφυγε στο εξωτερικό για να δουλέψει γιατί έπαιρνε λίγα χρήματα και η αδερφή μου σπούδαζε και αυτή. V tom čase som aj ochorel na srdce, no mal som problémy so srdcom. Είχε πολύ, από το πολύ αθλητισμό είχε χαμηλούς παλμούς και τον σταμάτησε γιατρός. Kardiolog mi zakázal behať. Και μου απαγόρευσε να τρέχω επαγγελματικά. A ostal som sám doma ako, s tým, že som sa aj staral o babku a deda. Και ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και φρόντιζα τον παππού και την γιαγιά. A v tom čase som začal už vyhľadávať tak Pána. Και τότε στα δύσκολα, όταν περνούσα αυτό, ξεκίνησα να εξητάω τον Κύριο. Začal som čítať písmo. Ξεκίνησα να διαβάζω την γραφή. Taktiež v tom čase raz som bol pri psychologičke. Επισκέφτηκα και ψυχολόγο.
Ale vedel som v srdci, že toto, čo mi môže pomôcť, je Božie slovo. Αλλά μέσα στην καρδιά μου γνώριζα ότι αυτό που μπορεί εμένα να με βοηθήσει είναι ο Θεός. Začal som aj tak pozerať rozprávky a počúvať piesne len o Ježišovi. Všetko, čo som chcel, len Ježiš. Ξεκίνησα να βλέπω παραμύθια χριστιανικά και να ακούω χριστιανικούς ύμνους. Tak, jak som otváral aj slovo, jak som čítal, cítil som veľkú bázeň. Και όταν άνοιγα το Λόγο του Θεού αισθανόμουν πολύ φόβο Θεού. A keby som pocítil, aj vedel som, že Boh vie o mne všetko. Και τότε καταλάβαινα ότι ο Θεός γνωρίζει για μένα τα πάντα. Že keby sa neviem skryť pred ním. Σαν να μην μπορούσα να κρυφτώ μπροστά στον Θεό. A cítil som sa veľmi nedostatočný pred Bohom. Και αισθανόμουν ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται ελαττωματικός μπροστά στον Θεό. Ale nevedel som stále, že čo mám robiť. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Snažil som sa len robiť, aké by dobre, že byť dobrý v očiach Pánovi. Προσπαθούσα μόνο να κάνω καλά έργα για να γίνω καλός στα μάτια του Θεού. No a tak, jak čas prechádzal, snažil som sa robiť aj nejaké dobročinné veci a tak ďalej. Περνούσε ο χρόνος, προσπάθησε να κάνει ελεημοσύνες. Raz, keď som išiel na charitu, Και μία φορά που πήγα εκεί που είναι άστεγη να δώσει κάποια βοήθεια, na charite pracoval brat, εκεί veriaci, δούλευε ένας αδερφός s ktorým, keď som sa stretol, prebehlo pár slov a on mi chcel povedať o Pánovi. και αυτός βγήκε για να πάρει από μένα την βοήθεια και εκεί ανταλλάξαμε κάποιες φράσεις και μου είπε ότι αυτός είναι πιστός. Keď som počul meno Ježiš, tak hneď sa rozradostilo moje srdce. Και όταν άκουσα το όνομα Ιησούς, αμέσως χάρηκε η καρδιά μου. Hneď na druhý deň sme sa stretli, keď som išiel cestou do školy. Την επόμενη μέρα πηγαίνοντας στο σχολείο βρεθήκαμε A mi povedal svedectvo. και μου είπε την ομολογία του. Taktiež mi povedal o modlitbách, kde sa stretávajú. Και μου είπε ότι και για τις προσευχές που γίνονται στην εκκλησία A tak pri najbližšej príležitosti hneď som išiel na modlitby. και αμέσως την πρώτη ευκαιρία πήγα στην προσευχή στην εκκλησία. To je vlastne zbore, kde je pastier zboru, brat Martin. Είναι εκκλησία που είναι ο αδερφός ο Μάρτιν υπεύθυνος. Prvý moment, keď som prišiel do zboru, tak si pamätám, že som bol veľmi taký stratená duša bola moja. Όταν μπήκα μέσα, θυμάμαι, ήμουνα πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, πάρα πολύ. Ale tak, jak čas prechádzal, tak postupne aj Pán sa dotýkal môjho srdca. Αλλά περνώντας, σιγά σιγά άρχιζαν να φεύγουν βάρη και αισθανόμουν να με αγγίζει ο Θεός. Veľakrát som plakal v zbore. Πολλές φορές έκλαιγα μέσα στην εκκλησία. Tak som pocítil, že keby Pán presne toto, že veľakrát sa mi prihovoril presne toto, čo som potreboval. Και ακριβώς ό,τι είχε ανάγκη η ψυχή του, αυτό μιλούσε ο Θεός μέσα από τον άμβονα, μέσα από το Λόγο του Θεού. Taktiež jeden deň, keď som si kľakol doma. Και μία μέρα όταν γονάτισα και στο σπίτι μου, Chcel by som aj prečítať to slovo. να ήθελα και να σας διαβάζω από αυτό το... Je to Žalm 139. Είναι ρο λάμδα τίτα και ψαλμό, 579 σελίδα. 139, od začiatku by som chcel. Potáňal po 17. No to prečítaj, Prečítam. raz, dva, hej. A potom ty? Že by Ticho. čuli Slováci. Hej, dobre. Του λέω να διαβάζει γρήγορα να ακούνε και Σλοβάκοι και μετά εγώ. Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš. Obkľúčuješ ma zlôkou bôkou, svoju dlaň kladieš na mňa.
Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. A keby som si uslal v záhroby, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedal, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom okolo mňa, ani tma nie je dosť tmavá pred tebou, noc svieti ako deň, tma je ako svetlo, lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril, divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pred tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejedstvoval. Aké vzácne sú mi tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet. Amen. Μέχρι το 17. Κύριε, δοκίμασάσμε και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάτισμά μου και την εγκερσήν μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρότεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγιάσμά μου και πάσα στα ζωντούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ητού Κύριε γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έτεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερταμαστός εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δυνάμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματος σου και από του προσώπου σου πού να φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ηδούσι. Εάν λάβω πτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θάλασσης, και εκεί τέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου τέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος τέλει με σκεπάσει και η νύξ τέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως ημέρα. Ισέ το σκότος είναι ως το φως, διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιτύλιξας εν την κοιλία της μητρός μου. Τέλος σε υμνή, διότι φοβερός και ταμασίος επλάστην ταμάσια είναι τα έργα σου, και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφτησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφώνω μην εν της κατώτατης της γης. Το διαμόρφωτος του σώματος μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρε κατ' ασχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμε είναι εις εμέ οι βουλές σου, τε πόσον εμεγαλύντη ο αριθμός αυτών. Αμήν. Toto, keď som presne si kľakol, som otvoril na tom slove. Όταν γονάτισα, άνοιξα εδώ την γραφή. Presne toto som prežil vo svojom srdci. Και ακριβώς αυτό αισθανόμουν μέσα στο είναι μου, στην καρδιά μου. A veľmi som plakal. Και άρχισα να κλαίω πολύ με λυγμούς. Keby Pán mi dal toto presne slovo, čo som potreboval. Μου έδωσε ο Θεός λόγια ακριβώς που χρειαζόμουν. Vtedy som pocítil tiež, že keby som sa vrátil naspäť, že keby viem, že kto ma utvoril a že komu patrím. Keby som vedel, že
že Pán je môj Pán. Και τότε αισθάνθηκα σαν να είχα γυρίσει προς τον Θεό, σαν να άρχιζα να ξέρω ποιος με έφτιαξε και ποιος πώς το λένε, σαν να με εξουσιάζει και γνωρίζει για μένα τα πάντα. A tak, jak čas prechádzal aj na modlitbách, na slove, na proroctve, veľmi Pán sa ma dotýkal. Και όταν περνούσε ο χρόνος στην προσευχή και στο κήρυγμα, αλλά και ανάμεσα στις προφητείες όταν γινόντουσαν, με άγγιζε πολύ ο Θεός. A tak pracoval na mojom srdci. Εργαζόταν την καρδιά μου πολύ. A tak som postupne pocítil aj lásku Pánovu. Αισθάνθηκα πολύ την αγάπη του Θεού, του Κυρίου. A tak asi do pol roka možno. Και μέσα σε 6 μήνες Veľmi som túžil keby patriť medzi vás. Ako tak, bratov, sestry. αισθανόμουν πολύ μεγάλη επιτιμία να ανήκω στον λαό, σε εσάς δηλαδή είπε, στον λαό, δηλαδή στην εκκλησία που με έβαλε. Veľmi sa mi páčilo ešte na začiatku, keď som začínal chodiť, ešte toto som chcel povedať, že Ακόμα θέλω να πω κάτι, να συμπληρώσω, veľkú lásku som pocítil od bratov. ότι όταν μπήκα στην εκκλησία αισθάνθηκα πολύ μεγάλη αγάπη από τους αδερφούς. A v tom období, čo som prežil, toto som najviac potreboval len Και jedno. αυτό χρειαζόμουν εκείνη την εποχή πιο πολύ από όλα. Jedno objatie, čo si pamätám, to mi tak pomohlo, že som úplne tak, keby sa rozplýval toto. Μία αγκαλιά θυμάμαι, με βοήθησε τόσο πολύ, μου έφυγαν όλα από μέσα μου. Potom počas, jak som veľmi túžil dať sa pokrstiť. Και είχα μεγάλη επιτιμία να βαφτιστώ στο νερό. Keď som počul slovo krst alebo niečo, keď som si prečítal, veľkú radosť som prežil. Όταν άκουγα λέξη βάφτισμα ή όταν διάβαζα για το βάφτισμα στην γραφή, με γέμιζε ο Θεός με χαρά. Ale stále som váhal, taký som bol váhal. Αλλά αντίσταζα για τον εαυτό μου δηλαδή. Μήπως ακόμα δεν μπορώ. Že či nie je niečo, nejaký hriech, že či Μήπως είναι κάποια αμαρτία πάνω μου. Potom už som bol pevne rozhodnutý a tak som sa dal pokrstiť. Έφτασα σε πλήρης απόφαση, δηλαδή δεν είχα αμφιβολία πλέον. Asi po pol roku, čo som začal chodiť do zboru, do Μάλλον cirkvi. 6 μήνες μετά από τότε που μπήκα στην εκκλησία. V tom čase som ešte študoval. Δεν είχα τελειώσει ακόμα πανεπιστήμιο. A ďakujem Bohu, že mi dokončil pomoc. Και ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε να τελειώσω. Školu. Že mi pomohol dokončiť školu a tak, že mi pomohol aj nájsť si prácu. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που με βοήθησε και να τελειώσω την σχολή, αλλά και να βρω μετά αμέσως δουλειά. Lebo veľmi som túžil mať aj dobrú robotu a hlavne byť blízko zboru, chodiť do zboru. Γιατί είχα επιτιμία στην καρδιά να έχω και δουλειά, αλλά να είναι κοντά στην εκκλησία. A ďakujem Bohu, lepšiu robotu si nemôžem predstaviť. Ευχαριστώ τον Θεό, καλύτερη δουλειά δεν μπορώ να φανταστώ που μου χάρισε ο Θεός. Stále keď rozprávam i doma a tak, že mám najlepšiu robotu, akú môže mať. Όπου και μιλάω, λέω ότι έχω την καλύτερη δουλειά που μπορώ να έχω. Ale stále som cítil také i trošku osamelosť, keď som bol. Αλλά Keď som doštudoval. παρόλο ότι Počas. ήδη αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε στο νερό, τελείωσε σχολή, αλλά αισθανόταν μόνος του λίγο. Μόνος του, σαν άτομο, σαν άνθρωπος. A tak na konci štúdia som sa začal modliť aj za ženu. Και όταν τελείωσα την σχολή, ξεκίνησα να προσεύχομαι για την γυναίκα. A so sestrou Sabinkou sme chodili dlhší čas aj spolu von a tak čisto len sa Γνωριζόμασταν με την rozprávať. αδερφή Σαβίνα, αλλά Jak bratia a sestry. που και πήγαμε βόλτα, έτσι σαν φίλοι συζητήσαμε Ako rozumeli sme si veľmi i tak. και καταλάβαιναμε ένας τον άλλον. Ale jak som sa začal až modliť, aj tak, jak sme išli ku bratom do Nemecka. Αλλά όταν ξεκίνησα να προσεύχομαι για γυναίκα και πήγαμε και εκδρομή για πεντηκοστή στην Γερμανία,
tak som pocítil zrazu lásku k nej, tak keby som nevedel prestať myslieť na ňu. Αισθάνθηκα τόσο μεγάλη αγάπη προς αυτήν που δεν μπορούσα να ησυχάσω. Συνέχεια την σκεφτόμουν. Ona sa modlila za mužov skôr tiež a tiež pocítila lásku skôr. Αυτή από πολύ πριν προσευχόταν για άντρα από μένα και αυτή ήδη αγαπούσε εμένα. No a tak potom som ju požiadal o ruku. Και έτσι την ζήτησα A tak v januári teraz sme mali svadbu. και τώρα το Ιανουάριο είχαμε γάμο. Takže ďakujem pánovi aj za to, Παντρευτήκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό για αυτό. že chcel by som len povedať, že pán pozná každú jednu potrebu Και θέλω να ομολογήσω ότι ο Κύριος γνωρίζει κάθε μία ανάγκη a μας. dáva v pravý čas. Και το κατάλληλο χρόνο μας την χαρίζει. Že ďakujem pánovi za to a Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον Θεό, že všetkých si nás našiel a που με βρήκε αλλά και όλους μας βρήκε ο Κύριος. zamiloval. Μας αγάπησε. A taktiež prajem každému jednému bratovi, sestre, Και εύχομαι σε όλους τους αδερφούς και αδερφές že by naplnil každú potrebu να εκπληρώσει κάθε ανάγκη a veľmi požehnal i ten zbor. και να ευλογήσει αυτή την εκκλησία. A taktiež ďakujem za lásku bratov. Και ευχαριστώ για την αγάπη σας. Takže to je asi všetko. Μάλλον είναι όλα. Amen. Αμέν. Ο Κύριος να ευλογεί.